ویلکم ٹو مائی چینل رائزنگ پاکستان ود ندیم آوان. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اساتذہ کرام، جناب عہدیداران پنجاب ٹیچر یونین پنڈی، السلام علیکم. آج یہ اجتماع دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ الیاس صاحب کو زیادہ لکھنا چاہتے تھے. الیاس صاحب اساتذہ کے دل میں حیثیت سے بستے تھے کہ آج انہوں نے اپنے اسکول کا بعد ڈیوٹی چھوڑ کر ان کو رضا کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. پنجاب ٹیچر یونین کے عہدیداران مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس بار جو انہوں نے مظاہرہ کیا ہے وہ پورے پاکستان میں کامیاب مظاہرہ تھا، کہیں بھی مثال نہیں ملتی ہے. یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اس سے پہلے کبھی راجہ فضل صاحب کے دور میں مظاہرے ہوا کرتے تھے، اس کے بعد کافی عرصہ پنجاب ٹیچر یونین خاموشی میں تھی. انہوں نے پنجاب کو جگا دیا ہے اور بڑی سال بعد ان شاء اللہ عزیز حل ہو جائیں گے. جہاں تک الیاس صاحب کے ذات کا تعلق ہے، یہ میرے عزیز ہیں، بہت قریبی ہمارا بڑا ٹوٹوا ہے. وہ اکٹھے ایک اسکول میں نہیں رہے ہیں، مگر پنجاب ٹیچر یونین میں ہم نے اس طرح اکٹھا کام کیا ہے. یہ میرے ساتھ میرے بھائیوں کی طرف چلتے تھے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو، کبھی محسوس نہیں کیا. جب میں نے ان کو پکارا یہ حاضر ہوا کرتے تھے. ان کا ایک مخصوص گروہ ہے، وہ انسان دوست ہے میرے، مولا عظیم حسن صاحب، الیاس صاحب اور فریاد اختر صاحب اور اقبالی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی جنت نصیب کرے. جنت فرما کے ہیں. یہ دن رات کام کرتے تھے. باقی دوست رات کو رو جایا کرتے تھے. ایک ڈاکٹر ہوتا تھا بستی میں، اس میں 8 اور 2 بجے 3 بجے تک دیکھتے تھے کہ کل ہم نے کہاں جانا ہے، کس دوست کے گھر جانا ہے، اس کو منانا ہے اور الیکشن جیتنا ہے. ان دوستوں کی مہربانی اور تعاون سے 4 الیکشن میں نے تحصیل سیکٹری میں جیتے اور میں ان کا بڑا ممنون مشکور ہوں جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. آج دوست اسی طرح ان کو الوداع کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو باقی مزہ زندگی نصیب آسان، اللہ تعالیٰ کی یاد میں حضور پاک نے یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خلق خدا کی خدمت میں مدد کرتا ہوں. اور ہمارے سینئر جو سابقہ ڈپٹی ڈی او امجد صاحب اور جو دور دراز سے مہمان آئے ہیں پنڈی سے، ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی جو یہ تقریب ہے وہ الیاس صاحب کے آنر میں ہے. میں آج اسکول میں جب بیٹھا ہوا تھا تو میں ایک مذاقاً بات یہ کہہ رہا تھا کہ آج ڈیفینس ڈے ہے اور آج ہی الیاس صاحب کی جو ہے وہ پارٹی کا دن ہے. تو ایک مذاقاً بات یہ ہے کہ انہوں نے 30 سال اپنے ڈیفینس کرتے ہوئے باعزت طور پہ ڈپارٹمنٹ سے گزار لیا. تو الیاس صاحب کو اس کی میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آنے والی زندگی میں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں بھی فرمائے. چھوٹی سی ایک بات شیئر کرتا ہوں کہ جب میں سابقہ اے ای او ہوں، پہلے جب میں یہاں اے ای او تھا تو کچھ چھوٹے موٹے مسائل ہوتے تھے، تو یہ میرے محلے دار بھی ہیں تو میں ان سے بڑے مشورے لیتا تھا. یقین کریں آج تک انہوں نے مجھے کبھی کوئی نیگیٹو مشورہ نہیں دیا. انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی، وہ میں نے اپنے ساتھ پلے سے باندھی تھی. انہوں نے کہا یہ پبلک آفس ہے، آپ نے اس پبلک آفس میں آپ سب کے لیے جو ہے کام کریں گے، آپ نے کسی کی فیوریٹزم نہیں کرنی. اور یقین کریں اسی مشورے میں چلا ہوں. اللہ پاک نے ٹیکسلا میں عزت بھی بڑی دی ہے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک اگر آپ کو آنے والی زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں بھی فرمائے اور جو آپ کی نیک عزائم ہیں اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم.
जो सितारा तो जमीन पे नहीं गिरता, बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में दरिया, पर समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रहे हैं जनाब राजा शहद मुबारक साहब, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे नायत काबिल इकराम बुजुर्ग, मेरे इस फील्ड में लाने वाले और आज तक दस्त शफ़क़त हुआ करते मगर साबर साहब और काजी साहब हमारे बहुत कुछ इनसे सीखा है हमने। राजा जाबर साहब हमारे चचा के साथ वो जो जब वो हल्का से दूर होते थे उस वक्त से ही ताल्लुक़ है हमारे साथ। मेरे मज़दूर असातिज़ा इकराम, मेरी बहनें बेटियाँ मैडम बैठी हैं हमारी, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का ये दिन आज के दूल्हा इलियास साहब के लिए है। आज सब बातें उन्हीं के लिए हो रही हैं, लेकिन मेरे पास एक और शख्सियत भी बैठी है। गलती से काजी साहब प्रोफेसर साहब की आज दफ्तर में आया तो थोड़ा सा वो जो ये हमेशा लोगों के साथ करते वो हमने कर दिया, उसका बदला उतारा गया है बार बार मेरा नाम लेके। तो दोस्तों आज का दिन जब वो दोस्त से इतना अरसा साथ थे कि रह के जुदा होते हैं, ये दुख भी है और उसके साथ ये खुशी का मकाम भी है कि हमारे ये दोस्त ऑफिसर साहिबान, हेडमास्टर साहिबान, हमारे टीचर बैठे हैं। कि मेरा ख्याल है पंजाब में इससे मुश्किल वक्त असातिज़ा भी कभी भी नहीं आया और इस हाल में बाइज्जत रिटायरमेंट और इस जितने दोस्तों की दवाओं और खराज तहसीन के साथ रिटायर्ड होना मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी बात है। मेरी भी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कोई ऐसा फंक्शन नसीब कर दे जब हम रिटायर हुए। उम्मीद नहीं है जिसकी वजह से बहुत सारी बातें दोस्तों ने की। मैं कश्मीरी साहब मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने बात की थी, मैं उसी को लेके चलूँगा। मैंने इलियास साहब से इजाज़त भी दी है इस बात की कि मुझे ये बात अगर इजाज़त दें तो ये मैं बात करूँ। पिछले हफ्ते टेक्सला यूनियन का एक और फंक्शन था, उसमें भी मैंने हाज़िरी दी थी, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी और आज आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो डिपार्टमेंटल हालात हैं उनमें हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद चाहिए और ये तंजीमी मामलात इख्तलाफात कोई हमारी ज़ातियात नहीं है। हमें मिलकर, जैसे साजिद साहब ने कहा कि कल का मुजाहरा जो हुआ है वो एक टोकन मुजाहरा था, उसमें कल साहब मेरी भी 35-36 साल सर्विस हो गई है। मैडम इस बात की गवाह हैं, इतनी तादाद में कभी भी टीचर्स नहीं निकले। तो मेरा ख्याल है जो हाल जुबली हाल है गार्डन कॉलेज का, उसमें 1200 बंदे उसके अंदर बैठते हैं गैलरियों को छोड़ के, और हमने तमाम मेल टीचर्स को वहाँ से उठा दिया गैलरियों से भी और हाल के अंदर से भी, फिर भी फीमेल भी अंदर नहीं आ रही। जिला पिंडी की क्या पूरे पंजाब क्या सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ है और ये है कि हमें इत्तेहाद करना चाहिए। ज़ाती मुखालफतें, ज़ाती सियासत, ज़ाती यूनियन वाला दी चीज़ है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा इलियास साहब से, यहाँ मेरे बाकी दोस्त भी बैठे हैं, कोई इतना ही बड़ा मामला है तो कुछ 10-10 बंदों की कमेटी बना दें, कोई टाइम दे दें, 10 आपसे 10 उनसे बंदे हम लेंगे, हम पास बैठ के इस मामले को हल करना चाहते हैं। टेक्सला की दूरियां दूर तक जाती हैं, पंजाब तक जा रही हैं। ये जही साहब आप भी इस डिपार्टमेंट को छोड़ चुके हैं, लेकिन ये है कि आपका दस्ते शफ़क़त यूनियन पे है कि आप क़यादत कर रहे हैं। राजा जाबर साहब हैं मेरे बुज़ुर्ग, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि आप दोस्त इस मामले को सीरियस और ये नौजवान जो हैं ये हमारा सरमाया है, आज हमें इनको ज़ाया ना करें। जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि दुश्मनियाँ छोड़ के ना जाएं, आप लोग ये क्रेडिट इलियास साहब आप अपने सर लें और इस बात को ख़त्म करें। अमजद साहब हंस रहे हैं बार बार, बहरहाल आज बहुत अच्छा है ये दिन भी है कि 6 सितंबर वाली हमारी याद है। हमारे शहादा के लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों से ये मुल्क कायम और दायम है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है कि ये 2 बुजुर्ग जो बैठे हैं
الیاس بھائی نے بتایا مجھے کہ ایک ان کے والد صاحب ہیں اور ان کے فادر ان لا ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں الیاس صاحب کہ ان کو اپنے بزرگوں کا دست شفقت اب تک حاصل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے سر پہ یہ سایہ قادر قائم و دائم رکھے۔ ٹیکسلا کے دوستوں کا، ٹیچرز حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں اس پیاری محفل میں مدعو کیا، عزت افزائی کی۔ الیاس صاحب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو آنے والی معاملات جو ہیں آسانیاں پیدا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ٹیکسلا کے اساتذہ اکرام اور ہیڈماسٹر صاحبان، آج آپ کی شخصیت کو الوداع کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب میں پنجاب کی جو یونین ڈسٹرکٹ پنڈی کا جنرل سیکرٹری تھا، اس وقت الیاس بھائی سے میری ملاقات ہوئی، اور وہی بات ہے کہ الیاس صاحب کا دھیما لہجہ، پیار والی باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ آج وہ اپنی سروس کے آخری دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ان کو آئندہ آنے والی زندگی میں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ٹیکسلا کے دوستوں کا، ٹیکسلا کے ہیڈماسٹر صاحبان کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ کل جو پروگرام ہم نے پنڈی میں کیا لیو انکیشمنٹ رولز کے خلاف، آپ ہیڈ صاحبان نے میرے اس میسیج کے اوپر مکمل تعاون کیا اور اپنے اساتذہ کو وہاں بھیجا، اور آج الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں دیکھ لیں کہ پنڈی کے اساتذہ نے یہ ثابت کیا کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، وہ تیار رہیں گے اور اپنے حق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ میں امید رکھوں گا ہیڈ صاحبان سے یہ مسئلہ یونین کا مسئلہ نہیں تھا، کسی فرد واحد کا مسئلہ نہیں تھا، لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ جو بھی ملازم ہے اس کا مسئلہ تھا اور مسئلہ ہے۔ اس لیے اس کے لیے آواز بلند کرنا بطور ملازم ہم سب کا حق ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے آواز ہم ہیڈ ماسٹر مشن کے پلیٹ فارم سے بلند کرتے رہیں گے، اور آپ دوستوں سے مکمل تعاون کا یقین بھی رکھیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر تمام انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں یہاں بلا کر پرانے دوستوں سے، پرانے بزرگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ جناب قاضی ظہور صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا، ملک امجد صاحب کے ساتھ بھی کام میں نے کیا۔ آج ان سے اس بہانے سے ملاقات بھی ہو گئی۔ ملک صابر صاحب پرانے ہمارے یونینسٹ ہیں، راجہ جابر صاحب یہ پرانے یونین کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا اور آج تک ان کی یادیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ پھر میں آخری دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ الیاس صاحب کو ہر پروگرام میں ان کو کامیاب کرے اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جناب راجہ جابر حسین صاحب، آج کی تقریب کے دولہ محمد الیاس صاحب، میرے پنڈی سے تشریف لائے ہوئے یونین کے عہدیداران، محکمہ تعلیم کے افسران، دوستوں بھائیوں، آج یہاں آپ تشریف لائے، میں سب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقت کی نزاکت اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میں نے مائک اس خاطر لیا ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے علاقہ کی جن کو اس تقریب میں آج ہم نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے انوائٹ کیا ہے۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ ان کے دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنا کے میں آپ کو دعوت خطاب دوں گا۔ میرے سکول میں ایک دفعہ گئے سر، وہ انہوں نے گاڑی روکی تو سب بچوں نے طرف دیکھنا شروع کر دیا، تو سر نے پوچھا مجھ سے یہ بچے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ سکول کی باؤنڈری وال نہیں ہے، اس لیے جو بھی آتا ہے بچے اسی کو دیکھتے ہیں۔ تو سر نے کمال شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے
गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल लब को बाउंड्री वाल बनवा के। उसके बाद एक दफ़ा मेरी आदत में बच्चों से पूछता रहता हूँ आपने बड़े होकर क्या बनना है, तो एक बच्चे ने मुझे नहीं बल्कि 20 बच्चों ने ये कहा कि जी मैं तो डॉक्टर शायद बनना चाहता हूँ, क्योंकि इलाके में इनकी खिदमत इतनी ज़्यादा हैं। तो फिर मेरी इनसे मुलाकात रहती थी तो मैं उनके सामने चेहरे पे दाढ़ी सजा रखी थी, तो मैंने कहा सर आप तो बड़े स्टूडेंट बाबू थे और आपने दाढ़ी रख ली है। तो कहते हैं लोग मुझे रोल मॉडल तस्वर करते हैं तो मुझे रोल मॉडल होना चाहिए। तो मेरी मुराद जनाब डॉक्टर शाहिद नवाज मलिक साहब से इल्तमास है कि वहाँ अपने खिलाफ कर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम असातिज़ा कराम, इंतहाई काबिल कराम और दीगर मेहमानान गिरामी, आज की तकरीब के मुंतज़मीन, तमाम असातिज़ा जो लब स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं और दीगर उनके रुफ़क़ा, इंतहाई काबिल सताइश हैं कि आज की ये तकरीब उन्होंने मुनक़िद की। और मेरे लिए ये एक बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है कि मैं आज असातिज़ा कराम की महफ़िल में एक उस्ताद को खराजे अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। इलियास साहब से मेरा ताल्लुक़ स्कूल डेज़ का है और हम स्कूल डेज़ से एक दूसरे से मुंसलिक रहे। इनकी ज़ात के हवाले से तो मैं बात करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एज़ाज़ यही है कि वो एक उस्ताद है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल के बाद, मेरे वालिदैन की दुआओं के बाद सबसे बड़ा किरदार मेरे असातिज़ा कराम का है। अगर वो ना होते तो शायद मैं यहाँ ना होता। और मेरे अज़ीज़ हाज़रीन महफ़िल, मेरे एक उस्ताद, मैंने उनसे पूछा कि सर अगर आपको ज़िंदगी एक बार फिर मिल जाए तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा उस्ताद ही बनना पसंद करूँगा। मेरे दोस्तों, उस्ताद की बहुत बड़ी अज़मत है। ये ज़ीरो को हीरो बनाने का फ़न जानते हैं। और मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि सिकंदर आज़म एक बार अपने एक उस्ताद के साथ गुज़र रहा था, तो एक दरिया को पार करना था और सिकंदर आज़म अपने उस्तादों का बहुत एहतराम किया करता था। तो उनके उस्ताद ने कहा कि ये दरिया पहले मैं पार करूँगा। तो सिकंदर आज़म ने कहा नहीं, ये दरिया मैं पहले पार करूँगा। और वो बज़िद रहा और उसने वो दरिया पहले पार किया और फिर अपने उस्ताद को कहा कि आप इस रास्ते से आ जाएं। जब दोनों ने दरिया पार कर लिया तो उस्ताद बड़े हैरान थे कि सिकंदर आज़म ने आज तक कभी अपने उस्ताद की बात टाली नहीं, आज इन्होंने क्या किया? तो उन्होंने उनसे रहा ना गया और उन्होंने सिकंदर आज़म से पूछा कि आज आपने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तो सिकंदर आज़म ने एक जवाब दिया। उसने कहा कि मैं एक सिकंदर आज़म अगर न रहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन आपकी ज़िंदगी इसलिए ज़रूरी थी कि आप मेरे जैसे हज़ारों सिकंदर आज़म पैदा कर सकते। उस्ताद बादशाह नहीं होता,
लेकिन वो हजारों लोगों को बादशाह बना देता है। बादशाह गर जरूर होता है। मैं इलियास साहब की शख्सियत को बहुत अरसे से जानता हूँ और यहाँ लक्षू स्कूल में आने से पहले का मैं इनकी शख्सियत से बहुत गहराई में वाकिफ हूँ। देखें, फी ज़माना जो हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है उसमें एक वालिदैन की, एक बच्चे की और एक इदारे का जो सोच और अप्रोच होती है वो ये होती है कि इस बच्चे ने 1000 में से 1100 में से 1050 नंबर लेने हैं और जब वो ले लेता है तो वालिद भी खुश, वो बच्चा भी खुश और उस्ताद भी खुश। लेकिन आप इस बात को तस्लीम करेंगे कि ये सिर्फ मेमोरी का इम्तिहान है। एक उस्ताद का रोल यहाँ ख़त्म नहीं होता। यकीनन उस्ताद मेमोरी के इम्तिहान में उसे मार्क्स दिलवा देते हैं मेहनत करवा कर। उसके बाद उसको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं और फिर उसको एटीट्यूड सिखाते हैं। लेकिन इलियास साहब की शख्सियत का जो सबसे अहम पहलू है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक चीज़ जो हमारे सिस्टम में उसकी कमी है, उस कमी को इलियास साहब ने पूरा किया और वो थी वैल्यू सिस्टम। आप सोचें कि अगर एक पढ़ा लिखा बंदा भी हो और वो अपनी गाड़ी कहीं खड़ी कर दे बाहर और उसकी गाड़ी को कोई मोटरसाइकिल वाला मार दे तो आम तौर पे पढ़ा लिखा बंदा क्या करता है? ये वैल्यू सिस्टम है जो हमें असातिज़ा कराम सिखाते हैं। और इलियास साहब का जो किरदार बच्चों की तरबियत, उनकी किरदार साजी में और उनको वैल्यू सिस्टम सिखाने में जो इन्होंने मेहनत की, उसके लिए ये बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है। किसी बच्चे को ये सिखाना कि क्या हराम है और क्या हलाल है, कोई शख्स, कौन सा शख्स इज्जत का हकदार है और कितनी इज्जत का हकदार है। मुआशरे में अभी मेरे भाई उस्मान भाई ने कुछ बातें की, बिलाशुबा वो दुरुस्त बातें हैं, इसके कसूरवार हम सब हैं। हमने फैसला करना कि इस मुआशरे में असल इज्जत का हकदार कौन है। अगर पैसे की बुनियाद पर ही इज्जत देनी है तो ये मुआशरा नहीं चल सकता। इज्जत आपकी मुआशरे में कंट्रीब्यूशन से मिल सकती है। आपने अपना रोल, जो आपको जिम्मेदारी दी गई, वो आपने कैसे निभाई, असल इज्जत का जो मयार है वो आपकी मुआशरे में कंट्रीब्यूशन है। आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। आप असातिज़ा कराम हैं और आप यंग जनरेशन से, नौजवानों से बराह रास्त आप मुताल्लिक हैं, उनसे आपका राब्ता है। मेरे ख्याल में हमारा टारगेट फ़र्क के लिए तैयार करना नहीं होना चाहिए। हमने फ़र्क को मुआशरे के लिए तैयार करना है और वो किरदार इलियास साहब ने और इनके रुफ़क़ा ने बहुत हद तक पूरा किया और मैं इसके लिए भी इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि हमने यंग जनरेशन को
कामयाबी का मयार सिर्फ पैसा दिखा दिया कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो कामयाब है। हालांकि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मुआशरे में एक बच्चा क्या किरदार अदा कर सकता है। आज एक हॉस्पिटल में अगर ब्लड बैंक कायम नहीं है तो उन्हें अप्रोच ये देनी है कि पैसा तो नसीबों से आता है। काजी साहब फरमा रहे थे कि हमने आखिरत में वही कुछ कमाई साथ लेकर जानी है जो हमने अमाल किए होंगे। तो उस बच्चे की अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैंने लोगों को किस तरह से सर्विस देनी है। इन बच्चों को हमने सर्विस ओरिएंटेड बनाना है। और मैंने ज़ाती तौर पर इलियास साहब की शख्सियत में इस पहलू को बहुत ज़्यादा महसूस किया और इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में की कि वो इस मुआशरे का एक सूदमंद फर्द साबित हो सके। बातें बहुत सी हैं, मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं और भी बोलूं और बात भी करूं, लेकिन चूँकि वक्त की किल्लत है, बस आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि मेरे ख्याल में तमाम मुलाजमीन जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उस्ताद कभी रिटायर नहीं होता। उसकी वजह ये है कि इलियास साहब आपने जो पौधे लगाए, जो आपने दरख्त लगाए, उसके साए में लोग बैठते रहेंगे। जो शमें आपने रोशन की, उसकी रोशनी में बहुत से लोग हदायत पाते रहेंगे। और मेरा ये ईमान है कि आप मुआशरे में अगर देखें, चाहे वो मुल्क का सदर हो, चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो किसी अदलिया का सरबराह हो, किसी और इदारे का सरबराह हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, मुआशरे में जितना भी रोल प्ले हो रहा है ये आप लोगों का मोहताज, आप लोगों का मरहून मिन्नत है। आज मुआशरे में जो कुछ हो रहा है, जो मुस्बत काम है, ये आप इसका क्रेडिट आपको जाता है। आप कभी रिटायर नहीं होंगे और आपने जो कुछ मुआशरे को दे दिया है ये सदका जारिया आगे बढ़ता रहेगा और लोग इससे मुस्तफीद होते रहेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में सुकून क़ल्ब भी अता फरमाए और जो खिदमात आपने सर अंजाम दी हैं वो आप गवर्नमेंट के इदारे से हटकर कहीं भी इन खिदमात को जारी और सारी रखें और अल्लाह आपको सेहत भी अता फरमाए और आप जैसे टीचर मुतबादिल के तौर पे हमारे इस इलाके में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार दुरूद पाक पढ़ने पर बात करते हैं। जनाब, आज की तकरीब के दूल्हा इलियास साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं दिली तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ इलियास साहब का, इनके रफ़क़ाए कार का, कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब मुनक्कद की और इस खूबसूरत तकरीब में मुझे मदऊ करके मेरी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाया। और सबसे बढ़ के ये कि बहुत सारे पुराने दोस्तों से आज मिलने का मौका फराहम किया। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, इलियास साहब की बाबत बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मुझे राजा शायद मुबारक साहब ने कहा था कि अपना टाइम आपने मुझे देना है, मैं ज़रा अच्छी तकरीर कर लेता हूँ, तो मैं अपना टाइम राजा शायद मुबारक को दूंगा। इतना कहूँगा कि जब मैं डिप्टी डी.ओ. टेक्सला था
تو میرے ساتھ میرے دوست کام کر رہے تھے، ظہیر پراچا صاحب اور چودھری نثار صاحب. جب وہ اسکولوں میں ایڈجسٹمنٹ ان کی ہوئی تو فیلڈ وزٹ میں میری الیاس صاحب سے ملاقات ہوئی، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے دھیمے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں بھی گرفتار ہوا، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مہربانی کریں اور میرے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کام کریں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت و تکریم سے نوازے کہ انہوں نے میری گزارش کو جو ہے وہ پلے باندھا اور میری گزارش پہ لبیک کہا. اسی طرح میں نے ایک اور غور انمول دیکھا. انور آباد جب میں گیا تو اختر شاہ صاحب جو ہے ان کو میں نے دیکھا، بہت کمیٹڈ پرسن. اس میں پھر شاہ جی نے تھوڑی سی کوئی میرا خیال ہے کہ عبد المقدور کوشش کی کہ یہ ایڈمن میں نہ ہی جائے، بندہ بڑے کام کا ہے، خراب ہو جائے گا. تو منت تھرلا کر کے خیر میں ان کو لے آیا. جب میں لے کے آیا تو سچی بات ہے کہ مجھے پھر کام کرنے کا مزہ آیا کہ دونوں جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت ٹرسٹ وردی، بہت کمیٹڈ اور اپنے اپلیکیشن اور اپنی کمیونٹی کے ساتھ بہت ہی مخلص انسان مجھے ملے. تو بہت سارے ایشوز بھی آئے، بہت سارے مشکل اسائنمنٹس بھی آئیں، لیکن سچی بات ہے کہ ان کا حوصلہ، ان کا جذبہ اور ان کی میٹھی زبان جو ہے وہ ہر دفعہ ہمیں جو ہے اس سے سرخرو کیا. تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آپ بڑی دیر سے جو ہے بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں. ابھی مجھ سے بعد بھی لوگوں نے آنا ہے، اور سب سے بڑھ کے راجہ شاہد مبارک کو بھی آپ نے سنا ہے. تو میں انہیں الفاظ پہ اکتفا کروں گا. الیاس صاحب کی نظر کہ نہیں ہے گردش دوران پہ اختیار مگر، سر جی نہیں ہے گردش دوران پہ اختیار مگر، خدا وہ وقت نہ لائے کہ سوگوار ہو تم. بہت شکریہ. السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام حاضرین کرام جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سجایا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں. یقین کریں مجھے یہاں آتے ہوئے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں بھائی جان کے ساتھ ظاہر چھوٹا بھائی ہوں ان کا، میں نے کبھی تدریس کی کوئی ڈیوٹی ان کے ساتھ کی نہیں ہے، لیکن بہرحال پچھلے 25-27 سال سے تدریس کی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ جس تدریس کی ذمہ داری کو انہوں نے جس احسن طریقے سے ادا کیا ہے، شاید یہ آج کل کے دور میں بہت مشکل ہوگا. میرے بھائی نے جو بات کی ہے ان کے بارے میں کہ بڑے دھیمے انداز میں بات کرتے ہیں. یقین کریں میں بڑے بھائی کی حیثیت سے جو ہے ان کے ساتھ بہت دفعہ معاملات میں گفتگو کرنے کے لیے گیا، بہت سی مشاورت کی، اور مجھے ہر دفعہ احساس ہوا کہ بھائی جان پوری بات مکمل ہونے سے پہلے اپنا موقف بیان ہی نہیں کرتے، پوری اعتماد کے ساتھ بات سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنا موقف آخر میں رکھیں اور پورا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آپ نے کیا بات سننی ہے، اور پھر اس کے بعد جب محسوس کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ غصے میں ہے، وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو اس بات سے روکنا ہے، تو فوری طور پر روکیں گے بھی نہیں. پہلے آپ کو مضمرات بتائیں گے کہ آپ اس قسم کی جو حکمت عملی ہے اس سے اجتناب کریں، اور یہ تو طرز عمل ہے میں سمجھتا ہوں ایک کامیاب انسان کے لیے. میرے بھائی کی یہ خدمت جو ہے وہ انشاءاللہ تعدیر یاد رکھی جائے گی. بقیہ پنجاب کے اداروں کے اندر جو ملازمت کا انہوں نے 30 سال تجربہ کیا ہے، میں نے تو کبھی پنجاب میں ملازمت نہیں کی ہے، لیکن میرے خیال میں پنجاب میں جو سیاسی جو پریشر ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس میں الیکشن ڈیوٹی سے لے کر آپ کی پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیوٹی ہے، آپ کی الیکشن کرانے کی ذمہ داری کی ڈیوٹی ہے، آپ اے ای او کی ڈیوٹی کرتے رہے، اور ایون آپ اگر اسکول مینجمنٹ کو دیکھ لیں تو اسکول کے باہر میں نے دروازے پہ کسی زمانے میں بورڈ لکھا ہوتا تھا کہ آئیے ہم حصول علم کے لیے کس طرح کوشاں ہیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے کبھی اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا وہ آپ کے ادارے میں آ کر آپ کو مانیٹر کریں گے کہ آپ کس طرح کی تدریس کر رہے ہیں. یہ انتہائی مشکل کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک ٹیچر کے سامنے ایک ٹیچر جو ہے وہ کھڑا ہو جائے اور یہ سمجھانا چاہے کہ جس طرح میں تدریس کر رہا ہوں یہ احسن ترین ہے، تو یہ میرا خیال یہ بھی بڑا مشکل کام ہوگا. لیکن ہمارے پولیٹیکل لوگ جو تعلیم سے تدریس سے بہت حد تک دور ہوتے ہیں، اور ہماری خاص طور پر پنجاب کی سیاست میں ایک بڑا طبقہ ایسے افراد پر مشتمل ہے جن کا تعلیم سے دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے پنجاب کے تعلیمی اداروں کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور ایسی صورتحال میں میرے بھائی نے
अल्लाह की बड़ी मेहरबानी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ और बड़े बेहतरीन अंदाज से अपनी सर्विस को मुकम्मल किया। अल्लाह ताला इनको इज्जत दे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। और बड़े भाई की हैसियत से मैंने हमेशा इनसे जब भी रहनुमाई दी है, मुझे हमेशा इनके साथ बात करते हुए और उनसे बात मुकम्मल करते हुए इत्मीनान हुआ है कि मैंने जब अपनी बात बयान कर दी है, और अगर किसी जगह पर मुझसे गलती भी हुई है तो आज अगर मुझे नहीं बताया तो कल जरूर बता देंगे। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला रिटायरमेंट के बाद उनके लिए मज़ीद आसानियाँ करे, मज़ीद बेहतरियाँ करे, और हमारे ख़ानदान को आपस में जोड़ने की जो तरीक़ाकार है उसको जिस तरह मेरे भाईजान ने इब्तिदा से अपनाया हुआ है, और पूरी कोशिश करते हैं कि भाइयों के दरमियान तमाम जो महफिल हैं वो की जाए। अहम नौयत के मामलात में हमारे घर में आज भी रवायत है कि वालिद साहब और भाई जो हैं वो बैठते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और फिर अपना मुद्दा बयान करते हैं कि हम किस मौजू पर बात करना चाहते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर बड़ी एहसान है। अल्लाह ताला इसको कायम रखे। आप भी दुआ रहें मेरे भाई के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, कि हम इसी तरह अल्लाह की मेहरबानी के साथ आपस में जुड़े रहें, एक दूसरे का एहतराम मोहब्बत कायम रहे। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में इजाफा करे, आपके लिए आसानियाँ करे। आपका यहाँ आना, इस महफिल में इनके लिए रिटायरमेंट की तकरीब में शरीक होना कबूल फरमाए, और आपने जो अपने तेज़ तरीन दुनिया के मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ जो वक्त दिया है, मैं सब अपने ख़ानदान की तरफ से, अपने भाई की तरफ से, अपने वालिद की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मेरे भाई की इस रिटायरमेंट के मौके पर यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई दी, यहाँ पर आकर इस तकरीब को रौनक बख्शी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। अस्सलामु अलैकुम।